السلام علیکم ٹو آل دا اسٹوڈینٹس. آج کا یونٹ ہے، آج کا چیپٹر ہے وربس. وربس. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ورب کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا شخص پوچھ لے آپ سے کہ ورب کسے کہتے ہیں جو کبھی اسکول گیا ہی نہیں، کبھی اسکول گیا ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ ورب کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ ورب ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے. ان الفاظ کو ہم کیا کہیں گے؟ ورب. وربز. تو ورب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، فعل، کام. ٹھیک ہے نا، کام، فعل، یہ ورب کا مطلب ہے. تو ایسے الفاظ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اسے ہم کہتے ہیں وربز. جیسے ایک ورب ہے، ایک لفظ ہے ڈرنک. تو ڈرنک کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے. کس کام کا کرنا پایا جا رہا ہے؟ پینا پایا جا رہا ہے. پانی پینا کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے، یہ ایک ایکشن ہے، عمل ہے. تو ایسا لفظ جس میں کوئی عمل پایا جائے، کوئی کام پایا جائے، کسی کام کا کرنا پایا جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ورب. تو ڈرنک کیا ہے؟ یہ ورب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں پانی پینا پایا جا رہا ہے. اسی طرح ایٹ. ایٹ کیا ہے؟ یہ بھی ورب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے. ایٹ کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو ایٹ مطلب کھانا کھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ورب ہے. اسی طرح ایک ورڈ آئے گا ایپل. تو کیا ایپل ورب ہے؟ کیا اس میں کسی کام کا ہونا پایا جا رہا ہے؟ ایک ورڈ ہے کیٹ، بلی. کیا یہ ورب ہے؟ کیا اس میں کسی کام کا ہونا پایا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں سیب جو ہے نا وہ میز پر پڑا ہوا ہے. تو کیا اس میں کوئی کام کرنا پایا گیا ہے؟ نہیں، کیونکہ سیب تو سیب ہے، اس میں کسی کام کا کرنا پایا ہی نہیں جا رہا. تو سیب کیا ہے؟ ناؤن ہے. کیٹ کیا ہے؟ بلی کیا ہے؟ ناؤن ہے. ہاں، اگر کوئی یہ کہتا کہ ہم سیب کھا رہے ہیں تو کھانا جو ہے نا یہ ورب ہے. ایٹ، وی ایٹ ایپلز. تو ایٹ کیا ہے؟ یہ ورب ہے. اور ایپل کیا ہے؟ ناؤن ہے. ایپل بذات خود ورب نہیں ہے کیونکہ وہ ناؤن ہے، اس میں کسی کام کا کرنا نہیں پایا جا رہا. تو ورب کسے کہتے ہیں؟ وربز آر ایکشن ورڈز. وربز ان الفاظ کو کہتے ہیں جس میں کوئی عمل ظاہر ہو، کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے. آپ کرکٹ کھیلیں گے. کرکٹ کھیلیں گے مطلب آپ کوئی کیا کریں گے؟ کھیلیں گے. کب؟ آنے والے وقت میں. تو کسی کام کا کرنا پایا گیا. کیا پایا گیا؟ کھیلنا پایا گیا. پلئنگ مطلب آپ کرکٹ کھیلیں گے. تو کھیلنا کیا ہے؟ یہ ورب ہے. وی ایٹ ایپلس. ہم سیب کھاتے ہیں. اس کا مطلب ایٹ کیا ہے؟ ایٹ ورب ہے. کیوں؟ کہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے. کس کام کا کرنا پایا جا رہا ہے؟ کھانا. کھانا کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے، ایک کام ہے، ایک ایکشن ہے. اور ایپل کیا ہے؟ یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. وی ایٹ ایپل. ہم سیب کھاتے ہیں. کھانا کیا ہے؟ ورب ہے. اگر کوئی کہے ہم سیب، وہ سیب، یہ سیب، ہم سب سیب، تو کیا ان جملوں میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے؟ نہیں پایا جا رہا. تو ایسے الفاظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے ان الفاظ کو ہم verbs کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں eat ہے. The word eat is an action word. لفظ جو کہ کھانا ہے، eat ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ایکشن ورڈ ہے. ایسا لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، کسی عمل کو پایا جا رہا ہے. So it is a verb. Okay. So ہم دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس وربس کی جو ہم پڑھ چکے ہیں. جو وربس ہم چھو کلاس میں پڑھ چکے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں. ٹھیک. ایٹ کیا ہے؟ ایٹ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کھانا ہے. ایٹ کیا ہے؟ کھانا. یہ ایک ورب ہے. اٹ از این ایکشن ورڈ. تو یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ورب ہے. کھانا. کھانا، کھانا کیا ہے؟ ایک کام ہے، ایک ایکشن ہے. اس میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے. اسی طرح ریڈ. ریڈ کرنا بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے، ایک ایکشن ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ میں ریڈ کر رہا ہوں. میں بک ریڈ کر رہا ہوں. تو میں کوئی کام کر رہا ہوں، میں کوئی ایکشن کر رہا ہوں، میں کوئی عمل کر رہا ہوں. میں ویلا تو نہیں بیٹھا ہوا.
तो रीड करना क्या है, एक अमल है, एक एक्शन है। इसी तरह टॉक, दो दोस्तों का आपस में गुफ्तगू करना भी एक अमल है, एक्शन है, काम है, वर्ब है। तो टॉक भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है, ईट भी वर्ब है। इसी तरह रन भी वर्ब है, रनिंग करना भी क्या है, दौड़ना क्या है, वर्ब है, एक एक्शन है, काम है। ठीक, ये नाउन नहीं है, ये सेब नहीं है, ये कैट नहीं है, ये डॉग नहीं है, ये रनिंग है। दौड़ना क्या है, एक काम है। तो जंप करना भी क्या है, एक काम है, एक्शन है। आप क्या कर रहे हैं, मैं जंप कर रहा हूँ, इसका मतलब वो कुछ काम कर रहा है, किसी अमल में मसरूफ है। स्लीपिंग, स्लीप करना, सोना, ये भी एक अमल है। आप सो रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई अमल कर रहे हैं। भाई मैं पूछता हूँ कि फैजान कहाँ है, तो मुझे जवाब मिलता है कि फैजान तो अभी सो रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है, कुछ अमल कर रहा है। एक्शन, कौन सा एक्शन कर रहा है, सोने का एक्शन कर रहा है, वो सोया हुआ है, एक अमल है। ठीक, बैठना भी अमल है, खड़ा होना भी एक अमल है। ड्रिंक करना, पीना, ये भी वर्ब है। राइट, लिखना, ये भी वर्ब है, एक काम है, एक्शन है। सिट, बैठना, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो बैठा हुआ हूँ, उसका मतलब वो बैठा हुआ है, तो बैठना भी वर्ब है। स्टैंड, खड़ा होना भी वर्ब है, मैं खड़ा हूँ, तो ये भी एक्शन है ना, खड़ा हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ, वो लेटा हुआ है, वो सोया हुआ है, वो खा रहा है, वो जंप कर रहा है, वो पी रहा है, वो लिख रहा है, और वो स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है ना, तुम अभी क्या कर रहे हो, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं स्माइल दे रहा हूँ। तो ये सारे ऐसे अल्फाज जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उन अल्फाज को हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो recall that we can add ing to the end of some verbs to show that something is happening now. ठीक है, recall करें, याद करें कि हम क्या करते हैं कि हम एक वर्ब है, जो वर्ब्स है ना, उसके एंड पर, वर्ब्स के एंड पर ing का इजाफा करते हैं। क्यों, इसलिए to show that something is happening now. जिस वर्ब के साथ ing का इजाफा होगा तो समझ लीजिएगा कि काम अभी हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे ये ईट है, ईट के साथ अगर हम ing का इजाफा करें तो ये लफ्ज बन जाएगा ईटिंग। ये वर्ड क्या बन गया, ईटिंग। तो इसका मतलब खाना खाया जा रहा है अभी। समथिंग इज हैपनिंग नाउ, मतलब काम जो है ना, कोई अमल अभी हो रहा है, अमल हो चुका नहीं है, खाना खाया जा चुका नहीं है, बल्कि खाना खाया जा रहा है। दूसरा वर्ड है वॉक, चलना। तो इसके साथ अगर हम ing का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब वो चला जा रहा है, वॉकिंग की जा रही है, वो अभी चल रहा है। ठीक है, सो let us see what Ali is doing today. देखते हैं कि अली आज के दिन क्या करता है। ठीक है ना, look at the pictures, read and write the ing words. The first one has been done for you. Okay, so drinking, eating, sleeping, playing, reading, talking, ये सारे के सारे verbs हैं और इनके साथ हमने ing का इजाफा किया है। क्यों इजाफा किया है, to show that something is happening now, हम ये शो कर रहे हैं कि अमल अभी हो रहा है। Ali is drinking juice, अली इस वक्त क्या कर रहा है, वो पी रहा है, जूस पी रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि अली जूस पी चुका है या अली जूस पिएगा, नहीं। क्या कहा जा रहा है कि अली अभी जूस पी रहा है। समथिंग इज हैपनिंग नाउ, क्या हैपन हो रहा है, कि अली जूस पी रहा है। ठीक है ना, अभी ये पी रहा है। नेक्स्ट, अली इज रीडिंग अ बुक, अली इस वक्त क्या कर रहा है, रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है। वो बुक पढ़ चुका है ये नहीं है, वो बुक पढ़ेगा ये भी नहीं है, वो क्या कर रहा है, अली इज रीडिंग अ बुक। तो हमने वर्ब के साथ ing का इजाफा किया। तो जिस वर्ब के साथ ing का इजाफा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि काम अभी हो रहा है, काम जारी है। वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, वो पी रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है। समथिंग इज हैपनिंग नाउ। ओके, नेक्स्ट है अली इज
talking to his mother. देखिए पिक्चर्स की तरफ देखते जाएं और आप वर्ब लगाते जाएं. अली इज टॉकिंग टू हिज मदर. अली अपनी अम्मी जान से बात कर रहा है. तो इसका मतलब वो बात अभी कर रहा है. वो कर चुका है नहीं है, वो करेगा नहीं है, बल्कि वो कर रहा है. आईएनजी का इजाफा इसीलिए तो किया है कि वो अभी कर रहा है. अली इज टॉकिंग टू हिज मदर. नेक्स्ट, अली इज ईटिंग ग्रेप्स. अली अभी क्या कर रहा है? अली कहाँ है? वो बाहर है. बाहर क्या कर रहा है? वो सेब खा रहा है. मतलब अभी वो सेब खा रहा है, इसीलिए तो बाहर है, वरना क्लास में होता. तो अली क्या कर रहा है? अली इज ईटिंग ग्रेप्स. फिर सेब खाने के बाद अली को नींद आ गई. तो फिर मैंने पूछा सेब खाने के बाद अली कहाँ गया? तो आपने कहा अली इज स्लीपिंग इन हिज बेड. अली तो सो रहा है. सेब खा खा के वो थक चुका था, तो वो सो रहा है. तो अभी वो सो रहा है. आपने ये नहीं कहा कि अली सेब खाने के बाद सोएगा या अली सेब खाने से पहले सो चुका था. नहीं, अली सो रहा है. आईएनजी का इजाफा वर्ब के साथ ये शो करने के लिए कि काम अभी हो रहा है. आईएनजी का इजाफा हमें किस चीज को शो कर रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ. काम, एक्शन, वर्ब, फेल अभी हो रहा है. And the last one is Ali is playing with his sister. जब वो अली सो के उठ चुका, रेस्ट की, सेब खाने के बाद, अंगूर खाने के बाद थक चुका था, उसने सोया, सो चुका. सोने के बाद फिर अली ने क्या किया कि अली is playing with his sister. अब अली खेल रहा है. वो खेल चुका है नहीं है, वो खेलेगा नहीं, बल्कि वो खेल रहा है. आईएनजी का इजाफा क्यों किया? बार बार आपको बताया जा रहा है. इसलिए किया, इस चीज को शो करने के लिए कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अब आईएनजी का इजाफा हमने इसलिए किया था कि समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कि अभी कुछ हो रहा है. खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, लेटा जा रहा है, सोया जा रहा है, वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है. ठीक. अब हमने क्या करना है? recall that we can add ed. अब आईएनजी नहीं, अब ed का इजाफा होगा. किन के साथ? verbs के साथ. We can add ed to the end of some verbs to show that they happened in the past. अब हम verbs के साथ ed का इजाफा करेंगे इस चीज को शो करने के लिए कि काम हो चुका है. ठीक, एक्शन हो चुका है. वो खेल चुका है, वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो सो चुका है, वो आ चुका है. ठीक है. वॉक्ड, ठीक है ना, वो चला. जंप्ड, उसने जंप किया, मतलब वो जंप कर चुका है, वो चल चुका है. ठीक. लेट अस सी व्हाट आयशा डिड यस्टरडे. चलिए अब हम देखते हैं कि आयशा ने कल क्या किया था. जो कल गुजर चुका है, उस दिन आयशा ने क्या किया था. लुक एट द पिक्चर्स, रीड एंड राइट द ईडी वर्ड्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. पहला आपके लिए हमने कर दिया है क्या कि आयशा वॉक्ड टू स्कूल. आयशा स्कूल गई. ठीक है ना, वो चली गई है, स्कूल जा चुकी है. आयशा वॉक्ड टू स्कूल. हमने ईडी का इजाफा इसलिए किया कि दे हैपन इन द पास्ट, यानी कि काम हो चुका है माजी में. नेक्स्ट, अब आप देखें पिक्चर्स की तरफ. आयशा क्या कर रही है? पहली पिक्चर में आयशा हाथ धो रही है. पिक्चर में तो ये नजर आ रहा है कि धो रही है, लेकिन हमने क्या बताना है कि आयशा हाथ धो चुकी है. आयशा वॉश्ड हर हैंड्स. आयशा ने हाथ धोए, मतलब उसने हाथ धो लिए हैं, धोकर वो चली गई है. हमने ये नहीं कहा कि आयशा वॉशिंग हर हैंड्स, बल्कि आयशा वॉश्ड हर हैंड्स. माजी में वो हाथ धो चुकी है. आयशा ने हाथ धोए. फिर हमने कहा आयशा जंप्ड ओवर अ रॉक. आयशा ने जंप लगाया, पत्थर के ऊपर से जंप लगाया. जंप लगा रही है ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि जंप लगाया, मतलब वो जंप लगा चुकी है. आयशा जंप्ड ओवर अ रॉक. नेक्स्ट, आयशा एंटर्ड द क्लासरूम. आयशा क्लास में दाखिल हुई, तो वो दाखिल हो चुकी है, वो आ चुकी है, वो बैठ चुकी है. ठीक. वो आ रही है, वो खा रही है नहीं, वो एंटर्ड हो चुकी है. And the last one is Aisha watched television. आयशा ने टीवी देखा.
ریموٹ گم ہو گیا، آپ نے کہا ریموٹ کہاں گیا؟ کسی نے پوچھا کہ ریموٹ آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے کہا عائشہ واچ ٹیلی ویژن، عائشہ نے ٹی وی دیکھا تھا، ان سے پوچھو آپ کا مطلب وہ ٹی وی دیکھ چکی ہے، دیکھ کر جا چکی ہے، اب ریموٹ گم ہو گیا اور اب آپ نے پوچھا کہ ریموٹ کہاں گیا، تو اس نے کہا کہ عائشہ واچ ٹیلی ویژن، عائشہ نے ٹی وی دیکھا تھا، آپ ان سے پوچھے تھا آگے۔ تو آئی این جی کا اضافہ کیا ورب کے ساتھ اس چیز کو شو کرنے کے لیے کہ کام ابھی ہو رہا ہے، اور جب ہم نے ای ڈی کا اضافہ کیا تو ای ڈی کا اضافہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ یہ جو ای ڈی والے وربز ہوتے ہیں ان کو ریگولر وربز کہا جاتا ہے، ارریگولر وربز ہوتے ہیں اور یہ ریگولر وربز، جن کے اینڈ پہ ای ڈی ہے تو ان وربز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریگولر وربز، اور جن میں ای ڈی نہ ہو تو ان کو ارریگولر وربز کہا جاتا ہے، جیسے کہ ایٹ، ٹھیک ہے نا، میں نے سیب کھایا، یہ بھی پاسٹ میں ظاہر ہوگا، یہ ارریگولر وربز ہیں، یہ ریگولر وربز ہیں، ٹھیک۔ تو اس طرح آپ نے بتانا ہے کہ ورب کسے کہتے ہیں۔ وربز ان الفاظ کو کہتے ہیں جن الفاظ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اگر ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ کام ہو رہا ہے، اگر ورب کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کام ہو چکا ہے، سمپل۔ تو یہ تھا آج کا مضمون، آج کا یونٹ چیپٹر۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگلے یونٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔